میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ سسر کو دیکھ کر مجھے اپنا شوہر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے شوہر کے مقابلے میں میرے سسر کا جسم بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میرے سسر نے خود کو بہت زیادہ فٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے سسر آرمی سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ ان کی پرسنالٹی بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ اب سارا دن گھر میں رہتے تھے۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں اپنے سسر کے ساتھ دوستی کر لوں، لیکن میرے سسر سلام دعا سے زیادہ نہیں بلاتے تھے۔ میں ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری طرف دیکھیں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک مرد ہو کر ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ دن بدن اپنے سسر کے لیے بہت محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے سسر میں ایسا کیا تھا کہ میں ان کی طرف کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میں اپنے سسر سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں ان سے کہنے سے ڈرتی تھی۔ وہ زیادہ غصے والے لگتے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اپنے سسر سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے شوہر اپنے کام پر جا چکے تھے۔ میری ساس بھی بازار کو سامان لینے گئی تھی۔ اب میں اور میرے سسر گھر میں اکیلے تھے۔ میرا سسر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلی اور سسر کے کمرے کی طرف چلتی۔ میرا سسر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی کی آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں سسر کے کمرے میں پہنچی، میں نے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازے کے اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہو۔ کچھ دیر کے بعد میرے سسر نے دروازہ کھول دیا اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، باہر کیوں کھڑی ہو بیٹا، اندر آ جاؤ۔ میں بھی ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے کی طرح آج بھی میرا سسر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے سسر کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سسر نے کمرے کا دروازہ پھر سے بند کر دیا اور ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں بھی ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد سسر مجھ سے کہنے لگا، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے، تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ پہلے تو کچھ دیر میں خاموش رہی۔ اپنے سسر سے کہنے لگی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میرے سسر اٹھ کر بیٹھ گئے اور میری بات غور سے سننے لگے۔ انہوں نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کو بند کر دیا۔ اب میرے سسر کی شاید توجہ مجھ پر ہی تھی۔ میرے سسر بہت حیران ہو رہے تھے، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں آ گئی۔ پہلے تو میں ایسی بات کرنے سے گھبرا رہی تھی، لیکن پھر میں نے اپنے سسر کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا۔ وہ میری باتوں کو بہت دلچسپی سے سن رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا، میرا شوہر مجھے ٹھیک سے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی میری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ ایسی خواہش جو ہر عورت شادی کے بعد کرتی ہے، اور رات کو بھی میرے ساتھ کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی کام سے آتا ہے آ کر سو جاتا ہے۔ میں اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ میرے اندر کی آگ کو اس نے کبھی نہیں بجھایا اور وہ میری ضروریات کو بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں پورا کرتا۔ اسے میری بالکل بھی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میرے ساتھ ازدواجی تعلقات ٹھیک طرح سے نبھا رہا ہے۔ کبھی کبھار تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ شادی کے قابل نہیں تھا۔ میرا سسر میری باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں بہت زیادہ بول رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف بہت پیار بھرے انداز سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری ایسی باتیں سن رہا تھا اور بہت زیادہ حیران ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کی ان حرکتوں کو بہت شرم آ رہی تھی۔ میرا سسر میری طرف پیار سے دیکھنے لگا اور پھر وہ مجھے کچھ کہنے لگا۔ مجھے تو اس بات کے بارے میں بالکل اندازہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ تم نے پہلے بھی کبھی اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری ساس نے بھی کبھی اس بات کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ آج پہلی مرتبہ میں یہ بات تم سے سن رہا ہوں۔ میں بھی ان حالات سے تھک گئی ہوں، اس لیے میں اپنے سسر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے شوہر نے کبھی میرے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ مسئلہ صرف اس بات کا نہیں تھا وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا، مسئلہ تو یہ تھا جب میں اسے پہلی خواہش کو پورا کرنے کا کہتی تو مجھے آگے سے بہت زیادہ ڈانٹتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتا تھا۔ میری ایسی باتیں سنتے ہی میرے سسر کو مجھ پر ترس آنے لگا۔ انہوں نے بہت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، تم پریشان مت ہو۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج پہلی مرتبہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میرا سسر مجھ سے اتنا زیادہ پیار کر رہا تھا۔ اپنے سسر کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا سسر مجھ سے کہنے لگے کہ میں ابھی اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے سسر کی بات سوچنے لگی اور پھر ان سے پوچھنے لگی، آپ اس بات کا کیا حل نکالیں گے؟ پتہ نہیں آپ اس بات کا کب حل نکالیں گے۔ میں اور مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا تو اسے کہیں مجھے طلاق دے دے، میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ میرا سسر مجھ سے کہنے لگا، دیکھو بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پھر وہ کچھ دیر سوچنے لگے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، دیکھو بیٹا میرے پاس ایک ہی حل ہے اس بات کا جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کر سکتا ہوں۔ میں برسوں سے پیاسی تھی اور یہی چاہتی تھی کہ کوئی مزید ضروریات کو پورا کریں۔
میں نے اپنے سسر سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کر دیں، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے سسر اس بات پر بہت زیادہ خوش ہو گئے، میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہنے لگے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں ہوں نہ تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔ میں برسوں سے ہی اپنے سسر سے دوستی کرنا چاہتی تھی اور میں آج اپنے مقصد میں بالکل کامیاب ہو چکی تھی۔ میرے سسر مجھ سے کہنے لگے دیکھو یہ بات بہت زیادہ بری ہے، اس بات کے بارے میں تم کبھی کسی سے ذکر مت کرنا اور بات تمہارے اور میرے درمیان رہنی چاہیے، ورنہ تمہیں اور مجھے بہت زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے سسر سے وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں کہوں گی اور نہ ہی اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلنے دوں گی۔ میرے سسر کو بھی مجھ پر اعتماد ہو چکا تھا اور مجھ پر ایک دم سے ٹوٹ پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھی برسوں کے پیاسے ہو۔ مجھے اپنے سسر پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عمر میں بھی اتنا اچھا کام کر سکیں گے۔ میرے سسر میری ہر طرح سے خواہش کو پورا کر رہے تھے، وہ میری مرضی کے مطابق سب کچھ کر رہے تھے، جیسے میں کہتی وہ ویسے ہی کرتے جا رہے تھے۔ میرے سسر نے آخری دم تک میرا ساتھ دیا، یہاں تک کہ اب میری ہر خواہش پوری ہو چکی تھی۔ میرے سسر نے میری سوچ سے بڑھ کر سب کام کیا تھا۔ میں اپنے سسر سے کہہ رہی تھی بس مجھے اب اور نہیں چاہیے۔ میرے سسر نے بالکل ضد نہیں کی اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو بس کر دیتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ خوشی مل چکی تھی، زندگی میں پہلی بار میں آج بہت زیادہ خوش تھی، مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ میں اپنے سسر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ آج میں اپنے سسر کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے سسر بھی میرے ساتھ بہت زیادہ فرینک ہو چکے تھے۔ اب جب کبھی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی میں اپنے سسر کے کمرے میں چلی جاتی تھی اور وہ میری ہر خواہش اور ضروریات کو پورا کر دیا کرتے تھے۔ میری ساری پریشانیاں اب مجھ سے بہت زیادہ دور جا چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے اتنے زیادہ خوش دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہونے لگا۔ اس کو شک ہونے لگا تھا اور اس نے میرا باہر نکلنا بند کر دیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا میری ہر خواہش اور میری ہر ضروریات گھر میں ہی پوری ہو جاتی تھی۔ اب میں بہت زیادہ خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس دن رات کے 12 بج رہے تھے، میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ مجھے کمرے میں اکیلے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایک تو میں اکیلی تھی، اوپر سے میرے دماغ میں میرے سسر اور ساس کے عجیب کارنامے گھوم رہے تھے۔ میں نے سوچا چلو سسر جی کے کمرے کی طرف چل کے دیکھتی ہوں، آج بھی وہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں یا پھر سو گئے ہیں۔ میں دبے پاؤں سسر جی کے کمرے کی طرف گئی۔ تب میں نے جو سنا مجھے یقین نہیں ہوا۔ میرے سسر جی کے کمرے سے میری ساس کی مدہوش کرنے والی سسکیاں مجھے صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری ساس میرے سسر سے کہہ رہی تھی اب بس بھی کرو، میں یہ سب اور زیادہ نہیں کر سکتی، تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن ابھی بھی تم یہ سب کر سکتے ہو، تھکتے نہیں ہو۔ تب میرا سسر مسکراتا اور کہتا ہے میں اب بھی جوان ہوں، کہاں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ساری رات میں تمہارے ساتھ یہ سب کر سکتا ہوں اور تم بھی بہت جلدی تھک جاتی ہو۔ تبھی میری ساس عجیب عجیب سی سسکیاں لیتے ہوئے کہتی ہے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ سب کرنے کی عمر نہیں رہی، تم مجھے ساری رات اتنا پریشان کرتے ہو جس سے سارا دن بدن ٹوٹتا رہتا ہے، اب بس بھی کرو، مجھے بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب مجھے چھوڑ دو۔ تبھی میرا سسر کہتا ہے تھوڑی دیر اور کر لو، پھر بعد میں تمہاری پوزیشن میں یہ سب کرتے ہیں۔ میری ساس سسر کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں کچھ ہونے لگا تھا، لیکن میں بد نصیب تھی کیونکہ میرے شوہر کی مردانہ طاقت بہت کمزور تھی۔ کبھی بھی وہ مجھے سکھ نہیں دے پایا تھا جو سکھ میرے سسر بڑھاپے میں میری ساس کو دیا کرتے تھے۔ جس طرح بڑھاپے میں میرے سسر میری ساس کی چیخیں نکلواتے تھے، لیکن جب میرے شوہر مجھ سے پیار کرتے تھے تب میری چیخیاں بھی نہیں نکلتی تھی، وہ جلدی جلدی ہی فری ہو کر سو جاتے تھے اور میری پیاس جو کہ تو ادھوری رہ جاتی تھی۔ میں وہاں سے ہی سب سوچتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ بار بار میرے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آخر میرے سسر جی ایسا کیا کھاتے ہیں جو بڑھاپے میں بھی ان کی مردانہ طاقت اتنی زبردست ہے کہ ساس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ میرے سسر جی کے اس راز کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب کی بار کسی طرح رات کو ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی اور چھپ کر ساس سسر کے یہ کارنامے دیکھوں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا میری شامت آنے والی ہے۔ تبھی اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک انجان شخص میرے کمرے میں گھس جاتا ہے اور مجھے دبوچ لیتا ہے۔ اس نے یہ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور پھر وہ آدمی میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ کافی دیر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میرے ساتھ زبردستی کر کے بدحواس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے برباد کر کے جا چکا تھا۔ میں روتی رہی اور اس حالت میں بستر پر پڑی رہی۔ کچھ پل بعد مجھے ہوش آیا، میں نے خود کو سنبھالا اور فوراً بھاگ کر باتھ روم میں چلی گئی تھی اور خود کو رگڑ کر صاف کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا جس نے میرے اکیلے پن کا فائدہ اٹھایا اور جس کا چہرہ میں دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ وہ لگاتار مجھے استعمال کرتا رہا تھا اور کافی دیر تک
اس نے مجھے استعمال کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر اپنے بدن کو صاف کرنے کے بعد میں باتھ روم سے باہر آ گئی تھی۔ وہ 2-3 دن تو میرے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ آج پھر سے میرے شوہر کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے اور رات کو میں اکیلی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں ہر حال میں سسر جی کا راز جان کر ہی رہوں گی اور ساس سسر کے کمرے سے آنے سے پہلے ہی میں ان کے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میرے ساس سسر کمرے میں آئے اور پھر میرے ساس سسر وہ سب کرنے لگے۔ کافی دیر ان کو وہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں سسر جی کے سامنے آ گئی۔ تب میرے سسر نے کہا کہ اگر تم یہاں آ ہی گئی ہو تو تم بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، دیکھنا تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ تمہاری ساس بہت جلدی تھک جاتی ہے، تم ابھی جوان اور خوبصورت بھی ہو، تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے مجھے مزہ آئے گا۔ میں سسر جی کو منع نہیں کر سکی اور پھر میرے سسر جی نے مجھے سسرال میں آئے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور مجھے اپنے شوہر کی روٹین کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کھاتے پیتے ہیں۔ میرے شوہر روزانہ رات کو ملک شیک پینا پسند کرتے تھے، پر میں بہت ہی بھلکڑ تھی، اس لیے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں بھول جایا کرتی تھی۔ کچھ باتوں کو تو میں سر پر سوار کر لیا کرتی تھی اور گھنٹوں ان کے بارے میں سوچتی رہتی۔ 3-4 دن میرے شوہر مجھے اس بات کو یاد کروا رہے تھے، روزانہ رات کو مجھے ملک شیک پینے کی عادت ہے، اس لیے تم بھی نہ کہے روز رات کو میرے لیے ملک شیک کا گلاس کمرے میں لے آیا کرو، روز روز تمہیں مجھے یاد دلانا نہ پڑے۔ آج پھر میں ان کی بات بھول گئی تھی اور جب وہ کمرے میں آ کر میرے پاس کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے غصے سے یہی بات پوچھی تھی کہ ملک شیک کا گلاس کہاں ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا گئی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر جب کچن میں آئی تو میری ساس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جب میں ملک شیک لے کر واپس آ رہی تھی تو یہ دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ میرے سسر کے کمرے سے میری ساس کی مدہوش کر دینے والی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس بار بار ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ اب بس کر دو، میں تھک گئی ہوں، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، تم تو بہت طاقتور ہو مگر میں کمزور ہوں۔ تبھی میرے سسر کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ میرے سسر بول رہے تھے، اس میں تھکنے والی کون سی بات ہے، ابھی سے تم تھک گئی ہو، چلو چلو جلدی کرو، پھر سے شروع ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ میرے پاس، اب کی بار دوسرے طریقے سے کرتے ہیں، دیکھنا بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ یہ سب سن کر میں ہکا بکا رہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ میرے سسر تو دیکھنے میں ہڈی کا ڈھانچہ لگتے ہیں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ اس عمر میں بھی انہوں نے میری ساس کی چیخیں نکال دی تھی۔ میں بھی ایسا ہی شوہر چاہتی تھی، مگر میرا شوہر تو بہت جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اسی بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری ساس روزانہ کے کام کر رہی تھی اور ان کا مزاج بالکل بھی سادہ لگ رہا تھا، انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پوری رات وہ سب کر رہی تھی۔ آج دن کو جب میرے سسر گھر میں آئے تو فوراً ہی سسر جی نے میری ساس کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں اب کھانا بنا چکی تھی، میں اپنی ساس کو کھانے کے لیے بلانے کے لیے ان کے کمرے کے پاس گئی تو جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ رات والا منظر پھر سے میری ساس اس طرح بات کی تکرار کیے جا رہی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، اب بس بھی کرو اور مجھ پر تھوڑا رحم کرو، اب میں اس عمر میں مجھ میں اتنی ہمت نہیں، اب یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتی۔ اور میں حیران و پریشان واپس آ گئی تھی۔ کچن میں آنے کے بعد میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میرے سسر ایسا کیا کھاتے ہیں جو اس قدر طاقتور ہیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں دوبارہ سے اس کے کمرے کے پاس سے گئی اور دوبارہ سے وہی سب آوازیں آ رہی تھی۔ اب تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے اور میں یہ سب سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نہ جانے ایسی کون سی چیز کا وہ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی دیر تک ایک ہی کام کیے جا رہے تھے اور انہیں تھکنے کا احساس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں جاننا چاہتی تھی کہ میری ساس انہیں ایسا کیا دیتی ہیں کہ وہ اتنی دیر تک تھکتے نہیں تھے۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ 20 منٹ کے بعد میری ساس خود ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد ان کا چہرہ نارمل تھا، وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، مگر میری ساس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہی تھی یہ کمر کا درد بھی نہ جانے کب میری جان چھوڑے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ میں انہیں کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اب میں جاننا چاہتی تھی میری ساس میرے سسر جی کو ایسا کیا کھلاتی تھی جو ان کی طاقت اس حد تک بڑھ گئی تھی۔ ان پر نظر رکھنے کے باوجود بھی اس چیز تک نہیں پہنچ سکی تھی، کیونکہ میرا سارا دھیان ہر وقت ان کی طرف ہی ہوتا تھا۔ میرے شوہر اب اپنے باپ سے الگ تھے، بہت ہی جلد تھک جاتے تھے، سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے اور اکثر میں آدھی رات تک جاگتی رہتی تھی۔ ہر بار میں پیاسی ہی رہ جاتی تھی، اس لیے میں اپنے شوہر کے پیار کے لیے ترستی رہتی تھی۔ تبھی میرا دھیان اپنے ساس سسر کے کمرے کی طرف چلا جاتا تھا کہ ایک وہ بھی تھے
जो इस बुढ़ापे में भी ज़िंदगी के भरपूर मज़े ले रहे थे। मेरे शोहर आज रात भी मेरे हिसाब से जल्दी सो गए थे, मगर मेरे जज्बात पूरी तरह से मचल रहे थे। मेरी ख्वाहिशें अभी भी अधूरी थी। मैं अपने शोहर की तरफ उदास होकर सोच रही थी कि काश मेरे शोहर भी मेरे ससुर की तरह ताकतवर मर्द होते, तो आज मैं भी ज़िंदगी के भरपूर मज़े से गुजार रही होती। तब मेरे जहन में मेरी सास की आवाज़ें आने लगीं। मेरा रुआ खिल उठता था जब वो ससुर जी को कहती थी कि अब बस भी कर दो, अब छोड़ भी दो, मेरी बस हो गई है। और ये बात याद आते ही मेरे दिल के सागर में ज़ोर शोर से लहरें उठने लग जाती। तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं उनके कमरे में जाकर देखूं कि वो दोनों ऐसा क्या करते हैं और मेरे ससुर ऐसा क्या खाते हैं जो उनकी ताकत तूफान तक पहुंची हुई है। अपनी सास की निगरानी करने पर मुझे कुछ नहीं मिला था। तब मैं सोचती थी कि यकीनन वो जो चीज़ भी उन्होंने अपने कमरे में छुपा रखी होगी और मैं वो चीज़ देखना चाहती थी। उस वक्त मेरा दिल दोनों को देखने के लिए मचलने लगा था कि वो दोनों क्या कर रहे होंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठी और सास ससुर के कमरे के बाहर आ गई। उनके कमरे की लाइट भी अभी जल रही थी। उसका मतलब था कि वो दोनों अभी तक जाग रहे थे। तभी खिड़की के बाहर से उनकी फिर से आवाज़ें आने लगी। मेरी सास लगातार मेरे ससुर से कह रही थी कि तुम इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ रहे हो, जानते हो कि अब मुझ में इतना दम नहीं रहा है। और मेरे ससुर का कहना था कि बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मैं फिर तुम्हें तंग नहीं करूँगा। और मेरी सास फिर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा, अंदर देखने की कोशिश की, मगर खिड़की के आगे उन्होंने पर्दा लगा रखा था, इसलिए सिर्फ आवाज़ ही बाहर आ रही थी। बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरा दिल मायूस हो गया था और मैं बुझे दिल से अपने कमरे में वापस आ गई थी। जैसे मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मेरे शोहर अजीब अंदाज में बोले, ये तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? उनका अंदाज़ा मुझे हैरान कर गया था। मैंने एकदम उन्हें पलट कर देखा। मेरे शोहर अपनी जगह से उठकर बैठ गए और मुझे अजीब सी नज़रों से घूरते हुए बोले, तुम क्या समझ रही थी कि मैं सोच रहा हूँ? तुम कुछ भी कर लो और मुझे पता नहीं चलेगा। उनका अंदाज़ा मुझे हैरान और परेशान कर गया था। मेरे शोहर बोले, सच सच बताओ, कहाँ पर गई थी? मैं इस सब से हड़बड़ा कर रह गई थी और कहने लगी कि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा दिमाग फट रहा था, इसलिए मैं बाहर शहर में चली गई थी। और इसमें क्या बुराई है? मैं कांपते हुए लहजे में बोली। तो एक पल के लिए मेरे शोहर चुप हो गए थे और फिर थोड़े नर्म होकर बोले, तुम्हें किसने कहा है कि आधी रात को कमरे से बाहर निकल कर शहर में जाओ? अगर आगे से तबीयत ख़राब है तो मुझे जगा दिया करना और आइंदा अकेली कभी भी यूं रात को कमरे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो फिर से नींद की वादियों में खो गए थे, ये जाने बिना कि मेरा दिल में क्या तूफान मचल रहा था। मैं उनके साथ के लिए तरस रही थी, वो समझने को तैयार नहीं थे। मैं अभी भी प्यासी हूँ, इसलिए रातों को नींद नहीं आती है। हाय अल्लाह, मेरी फूटी किस्मत। मगर मैं कर भी क्या सकती थी? मुझ पर खुद से उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं थी और न जाने कब मैं नींद की आगोश में चली गई। मैं अब दिन रात यही आवाज़ें सुनती रहती थी जो मेरे अंदर आग पैदा करती थी और मुझे किसी ऐसे ही मर्द की तलाश थी जो मेरी चीखें निकाल कर रख दें। और मैं सोचती थी कि आखिर देखूं तो सही, मेरे ससुर आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे सास की चीखें निकल आया करती थी। एक दिन मेरे शोहर ने बताया कि वो 4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं और अब वो घर वापस 4 दिन के बाद ही आएंगे। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक अच्छा सा ख्याल आया और मैं सोचने लगी कि क्यों ना इस ख्याल पर अमल करूं। मेरे सास ससुर बाहर टहल रहे थे, उन दोनों को देखकर हैरान रह गई। इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद भी इस उम्र में भी दोनों इतनी मोहब्बत और छोटी छोटी सभी बातें एक दूसरे से करते थे। मेरी ज़िंदगी उन दोनों से काफ़ी अलग थी। ये लोग उम्र की इस हिस्से में पहुंच जाने के बावजूद भी अभी तक ज़िंदगी के भरपूर तरीके से जी रहे थे और हम दोनों थे जो जल्दी ही फ्री होकर सो जाते थे। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम ख़त्म किए और फिर अपनी सास के कमरे में जाकर छुप गई। मैं ऐसी जगह बैठी थी जहाँ से मैं उन दोनों को देख सकती थी, मगर वो दोनों मुझे नहीं देख सकते थे। और फिर रात को वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। मुझे नींद आ रही थी, मगर दोनों को देखने की जुस्तजू में अपनी नींद की कुर्बानी दे रही थी। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिर जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा, मेरा पूरा जिस्म पसीने में भीग गया था। मेरे ससुर जी मेरी सास को ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम महक है। मेरे ख़ानदान में मेरे माँ बाप के अलावा मेरा एक छोटा भाई था। मेरी माँ बाप मेरे भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो मेरी हर फरमाइश और ज़िद को पूरा करते थे। मैं बचपन से ही खुददार और ज़िद्दी किस्म की लड़की थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मैं अनम नाम की लड़की के साथ दोस्ती हो गई थी और बहुत अच्छी लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उसकी सब बात अच्छी लगती थी। वो एक अच्छी शख्सियत की मालिक थी और जब वो मेरे हुस्न की खूबसूरती की तारीफ़ करती तो ये देखकर मैं खुशी से झूम उठती थी
कॉलेज में तरह तरह के लड़के लड़कियां थी और हमें बहुत से नज़ारे देखने को मिलते थे, जिनमें कुछ ऐसे भी होते थे जो मुझे नज़रें चुराने पर मजबूर कर देते थे। ज़्यादातर लड़कियों के बॉय फ्रेंड होते थे और जब वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ झाड़ियों के पीछे वो सब करती थी, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर घूमती थी, तो ये देखकर मेरे जज्बात को उभरने लगते थे और मैं भी उन लड़कियों को देखकर दिल में सोचती थी कि देखने में तो वो लड़कियां बिल्कुल मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। मैं भी किसी से कम नहीं थी। मुझसे भी कई लड़कों ने अपने प्यार का इजहार किया था, मगर मैं किसी को घास नहीं डालती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देने के बावजूद भी मुझे इन मामले में आज़ादी नहीं दी थी। लड़कियों का लड़के के साथ दोस्ती करना, बातचीत करना बहुत बुरा लगता था। हमारे मोहल्ले में ये बात आम थी, मगर उसके बावजूद भी मेरे माँ बाप ये सब देखकर गुस्सा करते थे। मेरी क्लास में एक लड़का था जो मुझ पर बुरी तरह से मरता था। वो मेरे आगे पीछे फिरता रहता था, उसे बात करने के बहाने ढूंढता फिरता था, मगर मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखती थी और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे बुखार था और जिस वजह से कॉलेज में नहीं जा रही थी। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान होकर वो लड़का घर तक चला आया, तो ये बात मेरे माँ बाप को बहुत बुरी लगी थी। जब मैं ठीक होकर कॉलेज गई तो उस लड़के ने मुझे रोक लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। वो मुझसे कहने लगा, महक मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने उसे मना कर दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने उसे एक कसकर थप्पड़ मार दिया और मैं वहाँ से घर आ गई। अब वो लड़का रोज़ मेरे घर के पास घूमता रहता था, मुझसे बात करने की कोशिश करता रहता था, पर मैं उससे बात नहीं करती थी। 2 दिन उसने बहुत जिद की कि बस एक बार मुझसे बात कर लो। उसने मुझे मिलने को बुलाया। जब मैं वहाँ गई तो उसने फिर से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। मैं उसे मना करती रही, पर बदकिस्मती थी उस पार्क में मेरे पापा भी थे। जब पापा ने मुझे उस हालत में देखा तो बौखला गए और फिर मेरे पास आकर उस लड़के को मारने लगे और मुझे अपने घर ले आए। घर आकर पापा ने मुझे बहुत थप्पड़ मारे और मेरी पढ़ाई छुड़वा कर मेरी शादी कर दी। और आज मैं सास के कमरे में रात जानने के लिए छुपी हुई थी और सोच रही थी कि मेरे ससुर अपनी बीवी से प्यार जताते हैं और उन्हें बहुत खुश रखते हैं, मगर मेरे शौहर इस हद तक मुझे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मैं ये राज जानना चाहती थी कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते थे जिसकी वजह से उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी और सास की पीछे निकल रही थी। मैं चाहती थी कि मैं भी अपने शौहर से वही चीज़ इस्तेमाल करवाऊँ और फिर मेरे शौहर भी मेरी चीज़ें निकाल दें। मेरे ससुर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे, यही देखने के लिए उस दिन मैं उनके कमरे में छुप गई थी और जो कुछ मैंने देखा वो मुझे हैरान और परेशान कर गया था। कितनी देर तक मैं बालकनी में उन दोनों को सब करते देख रही थी और फिर बेखुदी के आलम में अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और फिर उन दोनों के साथ मिल गई और वो हिसाब करने लगी। पहले तो उन दोनों ने मुझे हैरत की नज़र से देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं उनके कमरे में कैसे और क्यों मौजूद थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। जब वो आदमी मुझे बर्बाद करके जा चुका था, रोती रही और उस हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरा जिस्म थर-थर काँप रहा था। कुछ पल बाद मुझे होश आया। मैं भागकर बाथरूम में बंद हो गई थी और खुद को रगड़-रगड़ कर साफ करने लगी थी। न जाने वो कौन सा आदमी था जिसका चेहरा मैं देख नहीं पाई थी और वो लगातार मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैं काफ़ी देर तक अपने बदन को साफ करने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई। सामने ही मेरे शौहर परेशानी वाला चेहरा लेकर बैठे हुए थे। मैंने खुद पर जल्दी से काबू पाया और उनके बराबर में बैठ गई। उनसे पूछने लगी, आप ठीक तो हैं? आपके चेहरे पर इतनी परेशानी किस बात की? मेरा शौहर कहने लगा, न जाने उसे क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और रात को बिल्कुल ठीक था, आज उसकी हालत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वह बिल्कुल भी होश में नहीं रहा था। ये बात सुनकर मेरा दिमाग ही अजीब-अजीब ख़्याल आ रहे थे। मेरा शौहर पहली रात जब गया था, उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। मुझे उन सब चीज़ों के पीछे एक ही आदमी का हाथ लग रहा था और वही आदमी था जो मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे पास आया था। मैं बिल्कुल खामोश थी। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अगर माँ-बाप की ज़्यादा याद आ रही है तो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। लेकिन मैंने सरनामा हिला दिया और आंखें बंद करके अपना सर अपने शौहर के कंधे पर रख दिया। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से रो रहा था। मैं अपने शौहर पर बहुत तरसा रहा था कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी और अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपने माँ बाप से भी मिले हुए। मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती थी, अपनी सहेलियों की, अपने घर की, सब कुछ मुझे बहुत याद आता था। मुझे अपने शौहर की बाहों में इतना सुकून मिला जैसे मैं तमाम परेशानियों और बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। अगले दिन मेरे शौहर घर पर नहीं थे और फिर से मेरा वही इरादा हुआ कि मैं अपने सास ससुर के कमरे में रात गुजारूं। शायद मेरी सास को इस बात का अंदाज़ा हो गया था, तभी वो मुझे गुस्से से कहने लगी, अगर आज रात तुम हमारे कमरे में आई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा,
मैं अपनी सास को लेकर परेशान हो गई थी। उसे मैंने कहा, माँ जी आखिर आपको किस बात का एतराज़ है, जबकि ससुर जी और मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तो आप मुझे ससुर जी के साथ वो काम करने से क्यों रोक रही हो। इसी दौरान मेरे ससुर भी वहाँ आ गए और जब हम दोनों को बात करते हुए देखे तो हमारे पास आकर खड़े हो गए और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। तब मैंने उन्हें दबे लफ्ज़ों में कहा कि माँ जी मुझे रात को अपने कमरे में आने से मना कर रही हैं। ये सुनते ही मेरे ससुर को बहुत गुस्सा आया और वो सुर्ख लाल आंखों के साथ सास को देखते हुए बोले कि तुम्हें बहू को मना करना नहीं चाहिए। इसका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना कि तुम लोगों का मुझ पर, और तुम उसे मना कर रही हो। जो काम तुम खुद नहीं कर सकती तुम उसे तो करने दो। उनके जाने के बाद मेरी सास कहने लगी, अगर तुम आज हमारे कमरे में आई तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ भड़का दूंगी। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर वह मेरे शोहर को मेरे खिलाफ भड़का देंगी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे और उनका गुस्सा बर्दाश्त करना मेरे लिए फिर नामुमकिन होगा। मुझे अंदाज़ा था कि मेरे शोहर एक शकी मिजाज के इंसान थे। उनके जहन में जब कोई बात आ जाती थी तो उनका निकालना आसान नहीं होता था। मुझे आज भी वह दिन याद था जब शुरुआत के दिनों में एक बार कमरे से बाहर चली गई तो वो मुझे किस कदर गुस्से से बोले थे कि उनकी आंखों में शक देखकर मैं डर गई थी। और अगर मेरी सास ने भी उन्हें कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो तो अपनी माँ की बात सुनेंगे, उन्हें वही सच्चा करार देंगे। तब भी मैंने सोच लिया कि मैं अपनी सास की बात मानूंगी, उनके साथ मिलकर ही रहूंगी, उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी जिससे वो मेरे शोहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश ना करें। ये सोचकर मैं खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ससुर के कमरे में जाऊं और उनके साथ वो सब करूं जैसा मैंने कल सुकून हासिल किया था। वैसा ही सुकून मैं आज भी हासिल करना चाहती थी, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। वो मुझे हैरान नज़रों से देखते हुए बोले, तुम आज मेरे कमरे में आने वाली थी ना, आज भी तुम क्यों नहीं आई हो। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और कहने लगी, बस आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे ससुर मुझे कुछ देर खामोश नज़रों से देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम क्यों इनकार कर रही हो। मैंने उनके चेहरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो कहने लगे, तुम शायद अपनी सास की वजह से ये सब कह रही हो। तुम अपनी सास के डर की वजह से मना कर रही हो ना। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी, मैंने उसे समझा लिया है। अब तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। सुकून की एक लहर मेरे वजूद में फिर से तो उतर गई। तभी मैं फिर उनके कमरे में आ गई और दोनों वही काम कर रहे थे जो काम मैं भी करना चाहती थी। मैं भी फिर से उनके साथ शामिल हो गई। आज तो मेरी सास कल से भी ज़्यादा थकी लग रही थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सास सामने लगी थी और मेरे ससुर को कहने लगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ये सब नहीं कर सकती। तब भी मेरे ससुर कहने लगे कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। दिन ब दिन तुम बहुत ही कम वक्त देने लगी हो और जल्दी तुम थक जाती हो। फ़ौरन यहाँ पर आओ। और अब तुम अगर अपनी जगह से उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर मेरी सास हम दोनों के साथ शामिल हुई। काफ़ी देर तक हम उसी काम में बिजी रहे। कुछ देर बाद मेरी सास भी फिर से एक तरफ हो गई और कहने लगी, अब मेरी बस हो गई है, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। इसके बाद हम दोनों ही वो काम करते रहे। फिर काफ़ी देर के बाद जब मैं थक जुट गई तो मेरे ससुर खुद ही मुझे कहने लगे कि अब तुम चली जाओ, तुम थक गई हो। और जैसे ही अपने बेड पर आकर लेटी तो नींद की वादियों में चली गई थी। मैं यही सोचते सोचते सो गई थी। आज मुझे कल से ज़्यादा सुकून मिला था। आज मेरे शोहर को वापस आ जाना था। मैंने उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहने हुए थे, अच्छा मेकअप किया था और अच्छा परफ्यूम लगाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। तभी उनकी कॉल आई और वह आज भी वापस नहीं आ सकते थे, आज भी वहीं पर रहेंगे। ये सुनकर मैं उदास हो गई थी। मैंने उनके लिए कितनी सारी तैयारियां की थी। आज रात के लिए मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था। मेरे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए थे। तभी अचानक से किसी के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे ससुर खड़े थे। जब उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो अजीब अंदाज में मुझे देखते हुए कहने लगे, बहू आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई थी। तभी वो कहने लगे, बहू फ़ौरन से मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उनके कमरे में आ गई और फिर से हम तीनों मिलकर सब करने लगे थे। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं रोज़ रोज़ ही ससुर जी के साथ ये काम करूँ। अगले दिन मेरे शौहर भी आ गए। वो मुझे अपनी बेताबियाँ, अपनी मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे कि वो मेरे बगैर कितने बेचैन थे और मुझे कितना याद कर रहे थे। उनकी बात सुनकर मैं भी बहुत खुश हो गई। आखिर उन्हें मेरा एहसास हो ही गया, उन्हें भी मेरी कमी महसूस हुई थी। तभी मैंने उनके सीने पर अपना सर रख दिया और फिर सुकून की सो गई। अब मैं रोज़ अपने शोहर के सोने के बाद सास ससुर के कमरे में चली जाती थी और फिर आधी रात तक हम
उसी काम को करते रहते। एक रात जब मैं ससुर के कमरे से अपने कमरे में वापस आई तो मेरे शौहर सख्त गुस्से में थे। मुझे कहने लगे कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम रात को कमरे से बाहर मत जाया करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताओ तुम कहाँ गई थी? मैं उनके पास बैठते हुए बोली, मैं आपकी माँ के कमरे में थी। ये सुनकर वो हैरान रह गए और बोले, तुम इस वक्त मेरी माँ के कमरे में क्या कर रही थी? वो शक की नज़रों से मुझे देखने लगे। मैं कहने लगी कि उनके साथ मुझे काम करना था, इसीलिए। वो चुप हो गए। उन्होंने फिर इसके बाद कोई बात नहीं की थी। अब जब मैं हर दूसरे दिन सुकून हासिल करने के लिए अपने सास ससुर के कमरे में जाने लगी, मेरे शौहर मुझसे ये बात पूछने लगे कि कौन सा काम करने जाती हो तुम माँ बाप के कमरे में? मैंने कुछ ना कहा और वहाँ से जाने लगी तो मेरे शौहर ने मुझे खींच कर बेड पर धकेल दिया और गुस्सा से बोलने लगे। अपने शौहर को इतने गुस्से में देखकर डर गई थी और डर के मारे बताए जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे शौहर ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ससुर जी थे। ससुर जी मेरे शौहर से काम था, इसलिए ससुर जी मेरे शौहर को लेकर कमरे से बाहर निकल गए। मेरे शौहर के जाने के बाद मैंने ठंडी आह भरी। जब एक रात मेरे ससुर जी के कमरे में गई तो शायद मेरे शौहर सोए नहीं थे। वो मुझे तलाश करते हुए सास ससुर के कमरे में आ गए और वो सब करते देखकर वो भी हैरान हो गए। जब हमें रात के टाइम पर योगा करते देखा तो कहने लगे, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी मेरी सास योगा को छोड़कर सोफे पर बैठते हुए बोली, काफ़ी दिनों से तुम्हारे पापा हमसे योगा करवाते हैं। इनका कहना है कि सुबह का टाइम योगा करने से ज़्यादा फायदा रात के टाइम योगा करने में होता है, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारा बदन सारी रात सोने की वजह से डीएक्टिव होता है और शाम को 7 बजे के बाद हमारा जिस्म एक्टिव रहता है। इसलिए रात के टाइम योगा करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ, मगर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे पापा तो कितनी देर तक किसी काम को करते रहते हैं, न जाने ये दोनों क्यों नहीं थकते। ये देखकर मेरे शौहर ने मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा और कहने लगे, हाँ मेरी बीवी बहुत अच्छी है और कभी भी ये किसी खास काम को करते हुए नहीं थकती। ये बात उन्होंने खुशी के अंदाज में कही थी। ये सुनकर मैं शर्मा गई थी और फिर उसके बाद मेरे शौहर भी हमारे साथ इस काम में शामिल हो गए और हम चारों मिलकर रोज़ योगा करने लगे थे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स